Hello and welcome friends. This is the 8th video on modern history. Prior to this, I have made 7 more videos on the topic, and there I have completed 100 questions from modern history to give you a comprehensive study revision on modern history. So in case you have not seen all of them, I request you to go to my playlist. I have created there a playlist in the name of modern history. You will have all the videos there, and please go through that. তোমরা যারা নতুন আছো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা আগের ভিডিওগুলো দেখোনি, আমার চ্যানেলে মডার্ন হিস্ট্রি বলে একটা প্লেলিস্ট আছে, সেখান থেকে সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে নিতে। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কও দিয়ে দেবো, আই বাটনে সাজেশন আসবে। সো তোমরা সমস্ত সিরিজটা দেখে নাও, তাহলে রিভিশনের জন্য ভালো কোশ্চেন পেয়ে যাবে। এবং এই কোশ্চেনগুলো কোনো না কোনো সময় কোনো এক্সামে এসেছে, ইউপিএসসি, ডাব্লিউবিসিএস, এবং কোশ্চেনগুলো সেভাবে ফ্রেম করা হয়েছে এই ধরনের এক্সাম প্যাটার্নের কথা মাথায় রেখে। সো লেটস স্টার্ট টুডেস টপিক। ফার্স্ট ওয়ান, হুইচ অফ দ্য বিলো মেনশন tribals was or followers of Birsa Munda? অপশন এ সান্তাল, সেকেন্ড মুন্ডা, থার্ড ওরাও। নিম্নলিখিত এই তিনটে যে অপশন দেওয়া আছে এদের মধ্যে কোন উপজাতি গোষ্ঠী বিরসা মুন্ডার অনুগামী ছিল, বিরসা মুন্ডাকে ফলো করত? অপশন এ 1 only, that is Santal; B 2 only, that is Munda; option 3 all, that means Santal, Munda, Orao all; and option D none. Correct answer is all. Birsa Munda was from Chotnagpur plateau in Jharkhand, and he was from the tribal group of Munda. But Santal, Orao, all the tribals followed him. Next question, 102. Which powers was or given to East India Company by Diwani rights in 1765? 1765 দিবানি রাইটস এর মধ্যে দিয়ে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন পাওয়ারটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পেয়েছিল? ফার্স্ট অপশন, কালেকশন অফ রেভিনিউ, রাজস্ব আদায় করার পাওয়ার; পাওয়ার টু ডিসাইড অন সিভিল কেসেস ডিসাইড করার পাওয়ার; পাওয়ার টু ডিসাইড অন criminal cases. You have to choose the correct option. First one, A 1 only, that is collection of revenue; B 1 and 2, that is collection of revenue and power to decide on civil cases; 1 and 3, power to decide on criminal cases and collection of revenue; and D all of them. Answer should be 1 and 2 only, that is collection of revenue and power to decide on civil cases. And you know, in 1765, by Diwani rights, Bengal, Bihar, in Odisha, East India Company are given exclusive right for business, and at the same time they are given also power to decide on civil cases. Next one, 103rd. Which of the following were involved in Battle of Plassey? পলাশীর যুদ্ধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা ইনভলভড ছিল? 1757 23rd জুন থার্সডে পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল। তো তোমাদেরকে বলতে হবে কারা ইনভলভ ছিল। মীর কাসিম, মীর জাফর, সিরাজউদ্দৌলা, রবার্ট ক্লাইভ। These are your option 1, 3 or 4, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, and all. You know, Mir Qasim was not part of Battle of Plassey. He fought in the Battle of Buxar in 1764, and apart from him, rest all were part of 1757 Battle of Plassey, that is Mir Jafar, Sirajuddaulah, Robert Clive. So 2, 3 and 4 is going to be your answer. Next question, 104. Who translated Neel Darpan into English? নীল দর্পণ কে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন? নীল দর্পণ আমরা জানি দীনবন্ধু মিত্রের লেখা একটা নাটক ছিল,
নীল চাষীদের কন্ডিশন এবং ব্রিটিশদের টাইরানি নিয়ে লেখা। কে এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছিল? রেভারেন্ড জেমস লং, মাইকেল মধুসূদন দত্তা, অরবিন্দ ঘোষ অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ টেগর। Right option is Michael Madhusudan Datta. Michael Madhusudan Datta translated Nil Darpan into English, and Reverend James Long published it. And for publishing this Nil Darpan translation, Reverend James Long was in fact imprisoned. He suffered a punishment. Next question. Paramountcy policy was introduced by which of the following Governor General? প্যারামাউন্টসি পলিসি, প্যারামাউন্টস পলিসিটা ছিল, এই পলিসির মাধ্যমে ব্রিটিশ গভর্নর ইন্ট্রোডিউস করেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশ পাওয়ার হচ্ছে সুপিরিয়র দেন আমাদের ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত এম্পায়ার ছিল, যে তাদের থেকে ব্রিটিশ পাওয়ার হচ্ছে সুপিরিয়র এবং ব্রিটিশ পাওয়ার হচ্ছে সুপ্রিম। এটাই ছিল প্যারামাউন্টসি পলিসি। কে ইন্ট্রোডিউস করেছিল? লর্ড ডালহৌসি, লর্ড লিটন, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড রাডন হ্যাস্টিংস। Answer is Lord Randall Hastings. Next question. Arrange following events in chronological sequence. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেই হিসাবে সাজাতে হবে। মানে যেটা আগে ঘটেছিল সেটা আগে থাকবে, যেটা পরে সেটা পরে থাকবে, এই সিকোয়েন্সে সাজাতে হবে। তিনটে বিদ্রোহের কথা দেওয়া আছে এখানে: সান্তাল রেবিলিয়ন, কোল রেবিলিয়ন, বাস্তার রেবিলিয়ন। You have to choose chronologically. Look, Santan rebellion happened in 1855. Coal revolt 1830-31 and Bastar rebellion in 1910. So, first to occur was coal revolt. So this is going to be first. Only in two options there is two in first. So coal revolt first, then Santan rebellion 1855 and then 1910 your Bastar rebellion. So 213 is going to be your answer. 107. Who was the last Mughal emperor of India? ভারতবর্ষের শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন? সিরাজউদ্দৌলা, মোহাম্মদ শাহ, বাহাদুর শাহ টু, মীর কাসিম। আমরা খুবই সামান্য জ্ঞান থেকে জানি, জেনারেল নলেজ থেকে, যে সিরাজউদ্দৌলা মুঘল এম্পায়ার তিনি ছিলেন না, বাংলার নবাব ছিলেন, মীর কাসিমও তাই। সো এই দুটো প্রথমেই অ্যাট ফার্স্ট সাইট এই দুটো এলিমিনেটেড হয়ে যায়, বাকি থাকে মোহাম্মদ শাহ এন্ড বাহাদুর শাহ। তোমার যদি আনসার জানা থাকে তাহলে সহজেই তুমি বাহাদুর শাহ কারেক্ট করে দেবে, কারণ এটাই কারেক্ট আনসার। বাহাদুর শাহ ওয়াজ লাস্ট মুঘল এম্পায়ার অফ ব্রিটিশ of India actually, and he was sentenced in jail in Burma and he died there. Bahadur Shah is also called Jafar, Bahadur Shah Jafar, Bahadur Shah Jafar. In the federation established by Government of India Act 1935, residuary powers were given to 1935 খ্রিস্টাব্দের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে যে ফেডারেশন তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল, যদিও ফেডারেশনটা মানে প্র্যাকটিক্যালি তৈরি হয়নি, কিন্তু অ্যাক্টে যে ফেডারেশন তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল সেখানে রেসিডুয়ারি পাওয়ার কার হাতে দেওয়া হয়েছিল? রেসিডুয়ারি পাওয়ার মানে যখন কোনো কিছু দুটো জিনিসের মধ্যে টাই হয়ে যাবে তখন ফাইনাল পাওয়ারটা কার হাতে থাকবে? তো কাকে দেওয়া হয়েছিল? ফেডারেল লেজিসলেচার, মানে ফেডারেল মানে সেন্টার, সেন্ট্রালে যে লেজিসলেচার থাকবে তার হাতে। গভর্নর জেনারেল, গভর্নর জেনারেলের কাছে। প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচার মানে স্টেট বা প্রভিন্সে যে লেজিসলেটিভ বডি ছিল তাদের কাছে। প্রভিন্সিয়াল গভর্নর, প্রভিন্সে যে গভর্নর ছিল তার কাছে। যদি তোমরা 1935 অ্যাক্ট খুব ভালো করে পড়ো তাহলে দেখবে প্রথমেই কিন্তু ফেডারেশনের কথা বলা ছিল, এবং তার মধ্যে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং প্রচুর এক্সামে এই কোশ্চেনটা কিন্তু আসে। সো আনসারটা জানা দরকার তোমাদের, এবং আমার মনে হয় তোমরা জানো। সো ইয়োর আনসার ইজ প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ।
প্রভিন্সকে, স্টেটকে রেসিডারি পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল। নেক্সট 109, he wrote biography of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. He was elected to the Central Assembly and he stayed in America for some time. Who he was? You have to identify the personality. কি না, সেই ব্যক্তিটি ম্যাজিনি, গ্যারিবাল্ডি, শিবাজি এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন, সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কিছুদিন তিনি আমেরিকাতেও ছিলেন। কে সে, সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। বিপিন চন্দ্র পাল, মতিলাল নেহরু, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়। আনসার ইজ লালা লাজপত রায়। নেক্সট 110, which of the following statements are true about Wood's dispatch? উডস ডিসপ্যাচ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনটা সঠিক? উডস ডিসপ্যাচ কি ছিল? উডস ডিসপ্যাচ ছিল বেসিক্যালি একটা এডুকেশন রিফর্মস আনার জন্য একটা কমিটি, যেটা হেড করছিল, হেডেড বাই উড, ও সেখানে কিছু রেকমেন্ডেশন আনা হয়েছিল। এই তিনটি রেকমেন্ডেশনের মধ্যে তোমাদেরকে বলতে হবে কোনগুলো সঠিক। Grants in aid system was introduced. Yes, grants in aid system was introduced. Establishment of universities was recommended. এটাও ট্রু, কারণ ক্যালকাটা, বম্বে এবং মাদ্রাসে ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশমেন্টের রেকমেন্ডেশন দেওয়া হয়েছিল। নাম্বার 3, ইংলিশ অ্যাজ আ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন at all levels of education was recommended. এখানে একটা কোশ্চেন মার্ক আছে, কারণ 1813 চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে কিন্তু ইংলিশ এডুকেশনের উপর একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার ওয়াজ গিভেন প্রায়োরিটি অন দ্য ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ওয়েল। এবং এটা বলা হয়েছিল প্রাইমারি লেভেলে যে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে পড়ানো যেতে পারে বা দুটো মিডিয়ামে পড়ানো যেতে পারে, ভার্নাকুলার এবং ইংলিশ, ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশ। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি ইনকারেক্ট, হেন্স correct option will be 1 and 2 only. A. Next question. After the Santal uprisings, what measures were taken by colonial government? সান্তাল বিদ্রোহের পরে কি মেজার নেওয়া হয়েছিল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে? নাম্বার 1, the territories called Santal Parganas are created. যে সমস্ত ডিসপিউটেড টেরিটরি ছিল এবং যেখানে সান্তাল বা অন্যান্য ট্রাইবালসরা ছিল, সেই সমস্ত জায়গা নিয়ে সাঁওতাল পরগনা গঠন করা হয়েছিল। নাম্বার 2, it became illegal for a Santal to transfer land to a non-Santal. কোন একজন সান্তাল অন্য একজন সান্তালকে জমি বিক্রি করে দিতে পারবে না বা পাওয়ার অ্যাটর্নি দিয়ে দিতে পারবে না, এবং এই ঘটনাটাকে ইলিগ্যাল করা হয়েছিল, বেআইনি করে দেওয়া হয়েছিল। সো বেসিক্যালি বোথ আর ট্রু। নেক্সট 112, which of the following led to the introduction of English education in India? নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি ভারতবর্ষে ইংলিশ শিক্ষার সূচনা করেছিল? চার্টার অ্যাক্ট অফ 1813, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন 1823, ওরিয়েন্টালিস্ট অ্যান্ড অ্যাংলিসিস্ট কন্ট্রোভার্সি। তোমরা অলরেডি জেনে গেছো যে চার্টার অ্যাক্ট 1830 ইংলিশ এডুকেশন ভারতবর্ষে চালু করার পেছনে একটা ভূমিকা ছিল, তারা রেকমেন্ড করেছিল ইংলিশ এডুকেশনের জন্য। এবং চার্টার অ্যাক্টের পরে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি তারা এসেছিল, স্কুল খুলেছিল ইন্ডিয়াতে ইংলিশ শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য। জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন একই রকম একটা কমিটি তৈরি হয়েছিল 1823 খ্রিস্টাব্দে, তারাও ইংলিশ এডুকেশন রেকমেন্ড করেছিল। সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট। অ্যান্ড লাস্টলি ওরিয়েন্টালিস্ট অ্যান্ড অ্যাংলিসিস্ট। ওরিয়েন্টালিস্ট কারা ছিল না, যারা দেশীয় ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলতেন, এবং অ্যাংলিসিস্ট কারা ছিল, যারা ইংলিশ এডুকেশনের কথা বলতেন। তাদের মধ্যে একটা কন্ট্রোভার্সি ডিবেট আর্গুমেন্ট থেকেও কিন্তু ইংলিশ শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। সো অল দি অপশনস আর কারেক্ট। নেক্সট 113, which is are correct. William Jones established Sanskrit College at Benares. No, this is incorrect, because in 1790-91 Jonathan Duncan, the then governor of Bombay Presidency, established Sanskrit College at Benares. So this is going to be incorrect. Calcutta Madrasa
was set up by Warren Hastings? Yes, this is correct. 114, and this is last questions for today. Who among the following was or founders of the Hind Mazdoor Sabha established in 1948? 1948 সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে কারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা হিন্দ মজদুর সভা গঠন করেছিল? হিন্দ মজদুর সভা একটা সংগঠন শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়েছিল 1948 সালে। অপশন আছে জয়প্রকাশ নারায়ণ, দীনদয়াল উপাধ্যায়, এম.এন. রয়, টি.এস. রামানুজম। So basically Jayaprakash Narayan was involved in setting up of the Hind Mazdoor Sabha, also Dindayal Upadhyay and M.N. Roy. So this 1, 2 and 3 is going to be a correct option. So friends, this is for today. In the next video I will come up with a few more questions on modern history for WBCS and UPSC civil service aspirants. So friends, thanks for watching. Have a great day.